प्रकाश पुरब मौके प्रधानमंत्री मोदी ने खेती कानून वापस लेने का किया ऐलान। किया इस महीने होने वाले सैशन दे विच रद्द होणगे खेती कानून। माफी मंगदे बोले किसानां दे एक वर्ग नूं नहीं समझा पाए कानूनां दी अहमियत। संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री के ऐलान का किया स्वागत, पर कानून रद्द होने तक अंदोलन जारी रखने का ऐलान। MSP की कानूनी गारंटी और बिजली सोध बिल रद्द करने की भी की मांग। प्रधानमंत्री के ऐलान तो बाद किसानों के जश्न का माहौल, मिठाइयां खवा के कर रहे खुशी का इजहार। बोले आखिरकार संघर्ष की हुई जित। केंद्र के फैसले नूं सीएम चन्नी ने दस्सिया किसानों की वड्डी जित। क्या MSP की कानूनी गारंटी भी देवे सरकार, तां BSF वाले मुद्दे ते किसान मजदूरों तो भी मंगिया सहयोग। साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के फैसले का किया स्वागत। किसानों को घर परतने की अपील। बोले यकीन है केंद्र सरकार अगे भी किसानों के हित दे विच करदी रहेगी काम। कानून वापसी के ऐलान तो बाद मुड़ छिड़ी अकाली भाजपा के गठजोड़ की चर्चा, पर सुखबीर बोले बसपा के नाल ही रहेगा साडा अलायंस। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों को दी मुबारकबाद। किसानों की शहादत को किया सलाम। बोले आने वाली पीढ़ियां संघर्ष को हमेशा रखणगियां याद। प्रकाश पुरब मौके आम आदमी पार्टी को करतारपुर साहब जाने की नहीं मिली इजाजत। डेरा बाबा नानक तो दूरबीन के जरिए आम आदमी पार्टी के लीडर ने किए दर्शन दीदार। ते डेरा सिरसा दे विच मुड़ शुरू होए समागम। जुटे प्रेमी जेल तो राम रहीम ने चिट्ठी लिख के कहा पहला मांग जारी रहन डेरे दे प्रोग्राम। इकट्ठ नूं लैके पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच जिक्र दिन की सब तो वड्डी खबर, या कहिए कि साल की सब तो वड्डी खबर दे नाल ही शुरुआत करांगे। शुरुआत 2 तस्वीरां दे नाल करन जा रहे हैं। कानून वापसी का ऐलान कर दिता गया है ते हुण घर वापसी किसानों की कदों होवेगी, वो एक बड़ा सवाल जरूर है। खेती कानूनों के उत्ते मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 3 खेती कानूनों को रद्द करने की मंग हो रही सी। प्रधानमंत्री देश के सामने आए, संबोधित किया। करीब 18 मिनट के संबोधन के दौरान स्पष्ट शब्दों के विच प्रधानमंत्री ने कह दिता कि असी तीनों खेती कानून वापस लैण जा रहे हैं ते आने वाले दिनों के जो सैशन पार्लीमेंट का शुरू होगा उस दे विच ही इन्हां कानूनों को वापस लैण की संविधानिक प्रक्रिया जो है उसनों भी पूरा कर लिया जाएगा। खैर कानून वापसी का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद आके ऐलान कर चुके हैं ते दूजे पासे किसान इस ऐलान तो बाद जश्न मना रहे हैं, खुद की जित दस रहे हैं। पर सवाल यही है कि हुण घर वापसी कदों होवेगी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया
उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये उन्हीं ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। खुशी होनी भी चाहिए है। तुसी जिस तरह कालना काली, जिस तरह सारी दुनिया च बैठे लोगों ने इस मोर्चे में सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश में बैठे सारे लोगों ने इनू hungaरा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नू अपनी गलती मननी पई है। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं पहला सवाल तुहाडे तो यही पुछदा कि जशन का समा आ गया कि किसानों को वाकई इस समय जशन मनाना चाहिए या तुहाडी नज़र दे विच अजे MSP वाला मुद्दा उस दे लई इंतजार करना चाहिए कि राइट टाइम है जशन का? देखो, जशन वाली गल तो वैसे तो पॉजिटिव गल हुई है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री ने मूँह खोलिया कि कानूनों दे विच कानून वापस ले जाणगे, कि कानून असीं वापस ले रहे हैं। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸੀ। 2 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PM ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ, ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ PDS ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। बाकी ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿਜਲੀ 2020 ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੇਖਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं उग्राह साहब, सवाल मैं इसे करके पूछ रहे हैं कि जे पार्लीमेंट दे विच रद्द कर दिते जाते हैं, 29 तरीक तो पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो रहा है, तो तुहानूं लगता है कि 29 तरीक नूं पार्लीमेंट दे विच जिन्ने भी दिन लगन, जदों कंप्लीट हो जाता तो उस तो बाद ये समाप्ति वाले पासे चले जाना चाहिए, या MSP ते दूजे मुद्दों उत्ते जदों तक सहमति नहीं बनती? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं कमेटी बना रहे हैं MSP वाले मुद्दे उत्ते। देखो, बेलोड़ा असीं बैठांगे क्यों? ये तो साडे विचारन वाले इशू ने। मैं जिहड़ियां गल्लां गणाईਆਂ ने सानू, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 2020 ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਜੈ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 120 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਖਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਉਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ, ਇਹ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 6% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 1.5% ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਝੋਨਾ 800 ਰੁਪਏ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲੂਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਰੱਖ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਤਾਂ 86 35 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਐਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੜ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੱਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋਗੇ? ਉਹ ਘਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। 29 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਧਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। 24 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 25 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 26 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।